حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے کہ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ اداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند ایک ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو چند ایک واقعات بتائیں گے جس سے یقینی طور پر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ان واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں۔ دوستو، شیخ عبد الرحمن بن سلام المفتری نے کتاب العقائد میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے معبود، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک ہفتہ، تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک دن، فرمایا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جو جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ مچھلی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی ہے اور ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، کیا اس طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، اب ایک اور واقعے کی بات کرتے ہیں جو کہ واقعہ ملکہ بلقیس اور اس کے تخت سے متعلق ہے۔ دوستو، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اس ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
चुनाचे हुदूद खत लेकर गया और बिल्किस की गोद में इस खत को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया। फिर खत को पढ़कर लर्जा बरंदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ऐ सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। शक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। दोस्तों, खत सुनाकर बिल्किस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो इन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बिल्किस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो खार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हिदायत और तहाइफ उनके पास भेज दूं। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचे बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहिरात और मशको अंबर और एक जोड़ा ताजुमा एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदूद सब देख कर रुआना हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बिल्किस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया कि माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जा इनकी तरफ, तू जरूर हम इन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत न होगी, और जरूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चुनाचे इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बिल्किस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर इसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़ व जल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की सल्तनत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस से निकाह करके इसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदूद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में से हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि तख्ते बिल्किस था क्या और ये किस तरह से आया। दोस्तों, मुल्क सबा बिल्किस का तख्ते शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहिरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासिद और उसके हिदायत और तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस के यहाँ आने से पहले ही इसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया, जिसका तर्जुमा कुरान ये है कि सुलेमान ने फरमाया है, दरबारियों तुम में कौन है कि वो इस तख्त का मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हो। एक बड़ा जिन बोला, मैं वो तख्त हजूर मैं हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला इमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो असद आजम जानते थे और एक बाब करामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जैसा कि कुरान मजीद में है, इसने अर्ज की कि जिसके पास किताब का इल्म था क्या मैं इसे हजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनाचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से बिल्किस के तख्त को मल्के सबा से बैतुल मक़दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्ते जमीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री, और जो शुक्र करेगा वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो ना शुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला है। दोस्तों, इन करामात और इन मौजिज़ात में आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर ईमान बहुत कवी, बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा ऑफर्स आई, बहुत तरह से उनको घेरने की कोशिश की गई, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी साबित कदमी से ये बात साबित कर दी
کہ अल्लाह ताला के नेक बंदे मालो ज़र से किसी सूरत मुतासिर नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है और वो होता है खुशनुदी खुदाबंदी, और इसके लिए वो सारी जिंदगी जिद्दोजहद और मेहनत करते रहते हैं और इसका उनको फल भी जरूर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।